شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ الا است حسین، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن۔ آج کی اس سال کی ہماری یہ 11ویں اور اختتامی محفل ہے۔ عاشوراء کا دن گزر گیا، 11ویں شب شروع ہو چکی ہے۔ گنبد و مینار کے ہمارے اس شہر عزیز کے لیے آج کا دن بڑا تاریخی اور اہم دن رہا کہ فجر سے لے کر مغرب تک چاروں نمازوں میں دو مسجدوں کا افتتاح عمل میں آیا، اور اہل سنت و جماعت کی کل 8 نئی مسجدیں الحمدللہ شروع کرنے کا شرف اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور چونکہ یہ ماہ محرم کی 11ویں شب ہے، اور اس شب کو تاریخ میں شام غریبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صبر کرنے والے، صبر کر کے شکر کرنے والے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی درود نازل ہوتی ہے، اللہ کی صلوات نازل ہوتی ہے، ان پر درود اللہ کی طرف سے آتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ کل شب عاشور تھی اور شہادتیں پڑھی گئیں۔ اور آج کے بارے میں عنوان ہمارا جو ہر سال رہتا ہے، شہادت کے بعد کے واقعات۔ اگر آپ کا حوصلہ اور آپ کی ہمت سلامت رہی اور اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو کوشش آج کی جائے گی کہ قافلہ مدینہ منورہ کیسے پہنچا، اس کے احوال کچھ بیان کیے جائیں۔ اگر وقت میں برکت رہی اور آپ کا حوصلہ سلامت رہا، ایک بار آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے تو گفتگو آگے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو شروع ہونے سے پہلے پھر درمیان گفتگو آپ لوگ لائیں گے تو پھر وہ رہ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے، وہ دوران گفتگو پھر سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کہ ہر سال جب امام حسین کی، مولا عباس کی، سرکار علی اکبر امام قاسم کی جب شہادت پڑھی جاتی ہے تو دوران گفتگو آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جس کے دل میں جو مرادیں ہیں لے لیں تو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ تو بہت لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے ان کی برکت سے۔ تو گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے جن کے بیٹے کو شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوتی تھی، غازی عباس کی شہادت پڑھی جا رہی تھی، اور اس وقت انہوں نے دل میں تمنا کی تھی
کربلا والوں کے ذریعے سے کہ اگر ان کے بیٹے کی گود بھر جائے گی تو وہ اس بچے کو شہادت کی اس محفل میں لائے گی. اور پچھلے سال انہوں نے دعا کی اور منت مانی اور اس سال ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا. تو چونکہ وہ خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، وہ بیچاری چاہتی تھی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے محفل میدان کی بجائے مسجد میں ہو گئی، تو انہوں نے کہا ہماری منت پوری کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر وہ جلدی سے کر لیں تاکہ پھر وہ ہو جائے. لے آئے بچے کو، وہیں سے پھر تھوڑی دیر رکھ کر کے بھیج دیجیے گا، اب ادھر مت لائیے گا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے. یہ کرامت ہے میرے غازی کی، کربلا والوں کی کرامت ہے. درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، میری طرف توجہ کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لوگ آستانوں پر جا کر مرادیں مانگنے کے قائل نہیں ہیں، یہاں تو صرف نام کی برکتیں ہیں، یہاں تو محفلوں کی برکتیں ہیں. جس کا جو عقیدہ، جس کا جو یقین ہے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. تو کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام عرش مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی. امام پاک کو جب شہید کر دیا گیا، امام پاک کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے شہادت کے بعد امام پاک کے وجود ناز سے کپڑے بھی نکال لیے، آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کو بھی لے لیا، آپ کی زرہ بھی لے لی، آپ کی تلوار بھی لے لی. اس طریقے سے ساری چیزیں لینے کے بعد ان ظالموں نے اعلان کیا کہ اب حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں. اور وہ خوش تھے کہ ہم نے خاندان نبوت کو لوٹ لیا، وہ خوش تھے کہ اہل بیت اطہار کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے خاندان نبوت کو اجاڑ دیا، گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیوں کو انہوں نے مسل دیا. اس طرح وہ خوش تھے. اور ساتھ ہی ساتھ صرف امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے جسد اقدس پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، بلکہ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان شہداء کی جو لاشیں خیموں کے اندر رکھی ہوئی تھی، ان لاشوں کو بھی انہوں نے واپس سے چھینا، میدان میں لائے اور ساری لاشوں کے انہوں نے گردنیں کاٹی، سب کے سر کاٹ لیے اور سر کاٹنے کے بعد ان پر گھوڑے دوڑائے. اہل سنت کی معتبر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے. امام جلال الدین سیوطی ہوں، امام ابن حجر ہوں، اسی طریقے سے اور بھی ہمارے جو بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز ہوں، حضرت مولانا حسن بریلوی ہو، اس طرح کے کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی اپنی اپنی کتابوں میں کہ جس وقت امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا تو اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا اور ایسا اندھیرا چھایا کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے، دن کے وقت تارے دکھنے لگے، دن کے وقت رات کا سما پیدا ہو گیا اور اس کے بعد خون کی برسات ہونے لگی. تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن تک خون کی برسات ہوئی اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوئی. اور یہ جو برسات ہوئی خون کی تو یہ جن کپڑوں کے اوپر یہ خون گرا تو وہ کپڑے پھٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن وہ خون کا اثر نہ گیا. لوگوں کے مٹکے، لوگوں کے برتن خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون کا اثر آ گیا. امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں، ملک شام میں جو بھی پتھر ان دنوں ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا. یہاں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو شہادتیں ہوئی ہے،
शहादत हुसैन का इतना चर्चा क्यों है? तो ये बात कही जा सकती है कि सारी शहादतें अजमत वाली, बुजुर्गी वाली, काबिल एहतराम है, लेकिन क्या किसी शहादत पर अल्लाह ने इतने गजब का इजहार फरमाया, अल्लाह ने इतने जलाल का इजहार फरमाया? रब तबारक व ताला की तरफ से इस तरह की इतनी कसीर निशानियां जाहिर हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान को सुर्ख कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, कुतुब तारीख की कुतुब में मौजूद है और सियर में मौजूद है। इसी तरीके से जो है वो मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में लिखा कि आसमान सुर्ख हो गया और 6 महीने तक आसमान सुर्ख और लाल रहा, 6 महीने तक उसका असर रहा और फिर वो सुर्खी छटते छटते छटी। इमाम सुयूती लिखते हैं, सैयद महमूद आलूसी ने लिखा कि वो जब छटी है तो फिर अब जो शफक के साथ जो मखसूस सुर्खी नजर आती है, ये वही वाक़े करबला की निशानी है। शफक के साथ इस तरह की सुर्खी करबला के वाक़े से पहले नहीं देखी जाती थी। ये वाक़े करबला की बात की निशानी है। यानी कि अगर कोई ये समझता है कि मैं महफिल हुसैन सजाकर किसी पे एहसान करता हूं या जिक्र हुसैन या याद हुसैन करके मैं किसी पे एहसान करता हूं, तो याद रखें 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन की ये महफिलें लोग करते हैं यादगार के तौर पर, लेकिन शफक के साथ कुदरत रोजाना शाम को सुर्खी जाहिर करके बताती है। कोई याद हुसैन करे न करे, करबला की याद रोजाना शफक के साथ सुर्खी की शक्ल में कुदरत जाहिर कर रही है और लोग उसको याद करते रहेंगे। अल्लाह अकबर। खून बरसा, आसमान सुर्ख हो गया, दिन के वक्त तारे नजर आने लगे, सूरज को गहन लग गया और वो बदबख्त, चूंकि जब कुदरत किसी की अक्ल पे पर्दा डाल देती है, कहा जाता है कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। अबू जहल ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। अल्लाह अकबर। कई मोजज़ात उन लोगों ने देखे, ईमान नहीं लाए, समझ में नहीं आती थी बातें। खून की बरसात हो रही है, कुछ तो होश आ जाता, कुछ तो समझ में आ जाता, नहीं समझे। उधर वो लोग अल्लाह अकबर उसी पर बस नहीं करते, बल्कि एक तरफ लाशों पर घोड़े दौड़ा रहे हैं, लाशों को कुचल रहे हैं, और दूसरी तरफ चंद बदबख्त आते हैं, खैमों को आग लगा देते हैं। जिसमें बीवियां थी उन खैमों को आग लगा दी गई। और आग लगाने के बाद सैयदा ज़ैनब खुद फरमाती हैं, यजीदियों के साथ एक शख्स था जिसका नाम हमीद बिन मुस्लिम था। वो कहता है कि जब खैमों को आग लगा दी गई और खैमे जलने लगे तो कैफियत ये हुई कि फिर चंद बदबख्त बढ़े और बढ़ने के बाद सकीना और जो दूसरी सैदानियां सैयदजादियां थी उनके ज़ेवरात वो छीनने लगे। नन्ही सी 7 साल की शहजादी सकीना, उनकी बालियां ऐसे छीनी कि कान कट गए, और वो जो कान कटे, तारीख में आता है कि आखिरी दम तक सैयदा सकीना के कान वैसे कटे रहे, खून की फुवारें निकलने लगी। और सैयदा सकीना ने सोचा कि मैं अपना तारुफ करा दूंगी तो शायद ये लोग मुझ पे रहम करेंगे, इसलिए कि मुसलमान है, बहैसियत मुस्लिम कम से कम यतीमों के लिए तो इनके दिल में नरमी होगी। तो सैयदा सकीना ने कहा, बाली सकीना ने, शहजादी सकीना ने कहा, रहम करो हम पर, हम अहले बैत हैं। और फिर कहा कि मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ, मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनने के बाद उन जालिमों ने सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे मारना शुरू किए, बीबी पाक के साथ ये सलूक किया। अल्लाह अकबर। और फिर सैदानियों के जेवरात छीने, हत्ता के अली असगर का झूला तक लूट ले गए। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि एक चमड़े के बिस्तर पर जो है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार जो है वो बेहोश पड़े हुए थे, उन जालिमों ने वो चमड़े का बिस्तर तक छीन लिया, उनके नीचे से खींच लिया। अल्लाह अकबर।
اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا، ان لوگوں نے بیویوں کی چادریں تک چھین لی۔ چادر چھیننے کی روایت تو استاد زمن نے بھی لکھی، اور بھی بزرگوں نے لکھی کہ چادریں تک چھین لی گئی۔ سیدہ زینب نے کہا بدبختو، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور خیمے میں آگ لگا دی۔ اب جس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اس پہ بھی آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ساری بچیاں، بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے، خواتین، وہ خیمے کے باہر نکل گئی۔ ایک بی بی صاحبہ تھی، کہتا ہے کہ چونکہ دوپٹہ تو چھین لیا گیا تھا، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، وہ کبھی جلتے ہوئے خیموں کی کنات پر چلتے ہوئے اندر جاتی تھی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی تھی، کبھی باہر آتی تھی۔ میں نے اس بی بی سے پوچھا، بی بی کیا تجھے اس آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ جو تو آگ پہ چلتی ادھر اندر آتی جاتی ہے؟ اس نے کہا کیا کروں، میرا بیمار بھتیجا اندر بے ہوش ہے، اور میری جان ہے وہ، اور میرے بھائی حسین کی آخری نشانی ہے، اگر وہ جل گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا تو حسینی نسل کس سے چلے گی؟ تو کبھی اندر جاتی ہوں، کبھی باہر آتی ہوں۔ پھر اس نے کہا بالآخر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بھتیجے زین العابدین کو اپنے کندھے پر ڈال کر آگ پر چلتے ہوئے باہر لے کر کے آئیں۔ یہ سیدہ زینب کا کردار تھا، یہ کردار سیدہ زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، بڑے عجیب حالات ہوئے۔ انہوں نے تو جانور بھی پکڑے اہل بیت کے، ذبح کر کے اس کو پکانا چاہا تو وہ سب کے سب خون بن گئے، خون میں تبدیل ہو گئے۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہو تو صبح کے وقت یہ قافلہ یہاں سے نکلے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے ساری گردنیں کاٹ کر اس سروں کو نیزے پر بلند کیا، اور جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان سروں کو کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چونکہ کوفہ اور کربلا میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو وہ سر لے کر 72 سر لے کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر کٹی پٹی لاشیں ہیں، اور پھر جب دن گزرتا ہے تو دن گزرنے کے بعد شام شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسافروں کی شام بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب سیدہ زینب پاک اللہ اکبر جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کل تک یہی خیمے تو تھے جو جوان بیٹوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، بھائیوں سے جگجگا رہے تھے، جگمگا رہے تھے، خیمے بھی سونے ہو گئے، خیمے بھی جل گئے۔ کبھی ادھر دیکھتی ہے، صدمہ ہے، چادریں چھین لی گئی، جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا، جن کے گھر میں جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، آج ان کے خیمے جل گئے، دوپٹے چھین لیے گئے، ان کے چہروں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس کا الگ عالم ہے، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں شام آتی ہے، اور جب وہ شام آئی تو ایسی وہ شام تھی کہ اس شام کو قیامت تک کے لیے یاد کیا جائے گا۔ مورخین نے اس کو شام غریباں لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ خیمے جلتے جلتے جو بجھ گئے تھے ریت میں، تو وہ خیمے کی کناتیں بیویاں اپنے سر پہ ڈال کر اپنے بالوں کو چھپاتی تھی تاکہ کم سے کم بالوں کو پردے میں کر لیں۔ یہ ان کی غیرت کا حال تھا، یہ ان کی غیرت کی کیفیت تھی۔ ننھے ننھے بچے، ایک ادھر سناٹا، ہواؤں کی سنسناہٹ آتی تو بچے ماؤں سے لپٹ کر سہم جاتے، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ اب سیدہ زینب کی ذمہ داری بڑھ گئی، اس لیے کہ کل تک سالار قافلہ قافلے کے ساتھ تھے، سالار قافلہ بھی چل بسا، اب کوئی جوان تندرست تو ہے بھی نہیں۔ اب سیدہ زینب کو سب کا کردار نبھانا ہے، کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب۔ جیسا وقت پڑا ویسی بن گئی زینب۔
माँ का किरदार भी ज़ैनब निभाए, हुसैन पाक का किरदार भी ज़ैनब। क्या हौसला कुदरत ने दिया था, क्या हिम्मत दी थी कुदरत ने। सैयदा ज़ैनब पाक, शाम का वक्त है, कोई लिपट के रोता है, कोई बेहोश होता है, तसल्लियाँ देती है। वो शाम धीरे धीरे जब अपनी सिया जुल्फों को अर्ज़ करबला पर बिखेरती है तो वही शाम रात में तब्दील हो जाती है। और जब वो शाम रात में तब्दील हुई तो फिर अब दिन का इंतज़ार था। उधर वो बदबख्त शराब व कबाब में मसरूफ़ हो गए, एक दूसरे के साथ हंसी खेल करने लगे। सैयदा ज़ैनब ने सोचा कटी पिटी लाशें हैं, इन लाशों पर पहरा दे वरना कहीं दरिंदे लाशों को नुकसान न पहुंचाए। बीबी ज़ैनब के पास कोई डंडा भी न था, कोई हथियार भी न था ताकि वो ले करके पहरा देती। बीबी ज़ैनब ने रेत में कुछ ढूंढना शुरू किया। एक टूटा हुआ खंजर अली की बेटी के हाथ लगा, वही टूटा खंजर लेकर लाशों के इर्द गिर्द पहरा देने लगी ताकि दरिंदों से, ये जो दरिंदे इनसे या वो जो दरिंदे हैं जो इंसानी शक्ल में, उनसे अब लाशों को बचाएं। और फिर सैयदा ज़ैनब अंधेरे में लाशों पे पहरा दे रही थी। ऐसे में देखा कि उन लाशों से किसी की सिसकियों की आवाज़ आ रही है, कोई सिसक सिसक करके उन लाशों के अंदर रो रहा है। बीबी सैयदा ने लाशों की तरफ तवज्जो की तो किसी के रोने की आवाज़ सुनी। तो जब आवाज़ पर पहुंची तो क्या देखा, एक दबी कुचली लाश है, एक दबी कुचली लाश है। पहचानना सैयदा के लिए उसको मुश्किल न था, लेकिन है दबी कुचली, सर नहीं है उसका, और उसके सीने पर सर रखकर सकीना रोती है और बाबा बाबा कहती है और सिसकियां लेती है। सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब अपने उठाती है, सीने से लगाती है। कहा बेटी यहाँ कैसे पहुंची। कहा कि फूफी अम्मी आपको तो पता है ना, आपको तो मालूम है ना कि मुझे मेरे बाबा के सीने के बगैर, मेरे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। मेरे बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे तो मैंने इन कटी हुई लाशों के पास आके कहा बाबा कहाँ हैं आप, आपकी सकीना सोना चाहती है, आप कहाँ हैं। तो मैंने देखा फूफी इसी लाश से आवाज़ आई थी मेरी सकीना तेरा बाबा यहाँ है, तो मैं यहाँ पर आ गई। फूफी अम्मी सैयदा सकीना को सीने से लगाया। एक शख्स जो यजीद के लश्कर में था वो कहता है कि जब इमाम हुसैन की लाश घोड़ों से कुचली जा रही थी तो हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज़ हमने सुनी। इस तरह से इमाम की लाश कुचली गई। सैयदा सकीना को उठाकर फिर आपने बीबियों के पास पहुंचाया और जहां सब खवातीन बैठी हुई थी, खुले आसमान के नीचे सैदानियाँ सैयदजादियाँ बैठी हुई है। सैयदा सकीना टूटा खंजर लेकर के पहरा दे रही है। अब ऐसे में सैयदा ज़ैनब किसी को देखती है कि कोई आने वाला लाशों की तरफ आता है। सैयदा ने गरजदार आवाज़ में जो है वो गरजदार आवाज़ में कहा कौन हो तुम, और हाथ का खंजर तान दिया। कहा खबरदार अब आगे नहीं बढ़ना, अब क्या चाहते हो, सब तो लूट लिया, जवानों की जवानी लूट ली, बचपनों का मासूम बचपन लूट लिया, बीबियों के जेवरात छीन लिए, अली असगर का झूला छीन लिया, खैमे जला दिए, हत्ता कि तुमने अपने नबी की बेटियों के दुपट्टे तक छीन लिए। अब हमारे पास बचा क्या है, क्या लेने आते हो, अब क्या चाहते हो। अब सब्र का पैमाना लबरेज न हो, वहीं रुको, वरना अली की बेटी अब तुम पर अपना हथियार उठाकर तुम्हें जो है वो जहन्नम रसीद कर देगी। वो आने वाला जो आ रहा था उसने कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है या मैंने गुजारिश की है कि अब चौथी सुबह तुलू हो रही है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, चौथी सुबह तुलू हो रही, न खाना है न पानी है। तुम कहते हो कि कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाएंगे और इनाम पाएंगे, तो कम से कम लेकर तो उन्हें जाओगे कि जो लोग हयात होंगे, जिंदा होंगे, ये मर जाएंगे तो कैसे ले जाओगे। इसलिए इनको कुछ पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। तो उन्होंने मुझे पानी दिया है।
बीबी मैं पानी लेकर आई हूं, ये बच्चों को पिलाए, आप पिए। सैयदा ज़ैनब ने जब पानी का नाम सुना, हुर की बीवी को सीने लगाकर फूट फूट के रोने लगी। कहती है हुर की बीवी, अब हमें पानी नहीं चाहिए, अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? तो ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे अली अकबर की जवानी लुट रही थी? ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे कासिम का शबाब लुट रहा था? मेरे औनो मोहम्मद पलट पलट कराते थे, पानी का मुतालबा करते थे। मेरा मासूम असगर 6 महीने का शहजादा पानी से जबान बाहर करता प्यास की वजह से, कभी मुट्ठियां खोलता कभी बंद करता। उस वक्त ये पानी क्यों न लाई? ले जा, हम ये पानी नहीं पीते। हुर की बीवी ने कहा, बीबी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कबूल कर ले पानी। आपको अम्मी आपकी अम्मी बीबी सैयदा का वास्ता। जब नाम माँ का सुना, सैयदा पाक ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के वहां चली जहाँ छोटे छोटे बच्चे बीबियां बैठी हुई थी। मौरखीन ने बयान किया है बच्चों की और बीबियों की तादाद कुल मिलाकर 22 से 25 होती थी। वो सब वहां बैठी हुई थी। वो हुर की बीवी के हाथ में मशकीज़ा था। सैयदा पाक ने, बीबी सैयदा ज़ैनब ने पानी निकाला कटोरे में। उतने वक्त में जब वो सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी थी, चेहरे पे छींटे दिए, होश में आई। होश में आने के बाद सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब पाक ने कहा, लो बेटे मेरे लाल, पानी पी लो। जैसे पानी का नाम सुना तो सैयदा सकीना ने कहा, फुप्पी अम्मी, क्या चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए हैं? फुरात से चचा वापस आए हैं? सैयदा ने कहा रोते हुए, नहीं बेटी, तेरा चचा तो फुरात के किनारे ही सो गया, अब तेरा चचा कभी वापस नहीं आ सकता, तेरा चचा कभी लौट कर नहीं आएगा। सकीना, ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पानी पी लो। फिर सकीना ने दूसरा सवाल किया, फुप्पी अम्मी, क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो कहा कि बेटे, नाना का फरमान है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में बड़े। मेरी बच्ची, इस पूरे काफले में सबसे छोटी उम्र तुम्हारी है, पहले तुम पियो, बाद में हम देखेंगे। इतना सुनना था। हुसैन की तरबियत याफ्ता 7 साल की शहजादी ने कटोरा हाथ में लिया, जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी, सकीना उस तरफ दौड़ने लगी। बीबी सैयदा ज़ैनब ने सकीना को पकड़ा, कहा बेटी कहां जाती हो? कहा फुप्पी अम्मी, अभी तो आपने कहा कि खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बड़े खाएं पिए, और आप भूल गई हैं। कहती है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं फुप्पी, सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, पहले मैं अली असगर को पिला लूं, मेरा भैया बड़ा प्यासा है। सैयदा सकीना को सीने से लगाकर बीबियों ने खूब रोया। खुदा जाने वो आंसू कैसे खुश्क हुए। खुदा खुदा करते करते रात गुजरी, रोते हुए, आंसू बहाते हुए। और फिर जब सुबह का सवेरा नमोदार हुआ तो ख्याल था कि सुबह आएगी तो सुबह कोई खैर का पैगाम लाएगी। लेकिन जो 11 मुहर्रम की सुबह आई वो सैयदजादियों के लिए और भी दुख की थी, इसलिए कि जब सुबह हुई, सुबह को तयम्मुम के साथ बीबियों ने नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद वो जालिम यजीदी फिर आए, और आने के बाद उन सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां पिनाई, जिनकी कलाइयां कभी किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा था। उनके हाथ में हथकड़ियां डाली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कई दिन के बीमार थे, उनके हाथ में हथकड़ियां, उनके पैरों में बेड़ियां, खारदार तोप उनके गले में डाला, और फिर एक एक रस्सी से और एक एक जंजीर से कई कई लोगों को बांधा, छोटे के साथ बड़े को, बड़े के साथ छोटे को। बस वजह यह थी
کہ چھوٹے اور بڑے جب ساتھ میں بندھیں گے تو ہوگا یہ کہ بچے جھکیں گے، بچوں کے لیے بڑوں کو جھکنا پڑے گا، اور جب بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو جو وہ ان کے گلے میں تکلیف ہوگی، ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوگی۔ بچوں پر بھی رحم نہیں کیا۔ کن کے؟ لوگ تو کافروں کے بچوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ آج ٹرین بسوں میں سفر میں کافر کا بچہ روتا ہے، لوگ اس کو بھی چپ کرانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ نبی کے شہزادے تھے، نبی کی شہزادیاں تھیں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، یہ حال کیا گیا، یہ کیفیت کی گئی۔ اور امام زین العابدین کے ہاتھ میں اونٹنیوں کی نکیل دے دی گئی کہ یہ لے کر کے چلو، اتنے دن کی بیماری، اٹھا نہیں جاتا تو اذیت دی جاتی ہے، کچوکے لگائے جاتے ہیں۔ سیدہ پاک بی بی سیدہ زینب جہاں کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی وہاں آئی، اور آنے کے بعد جب بیٹوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے، بھائیوں کے کٹے پھٹے لاشیں دیکھے، بے گورو کفن پڑے ہوئے، تو مدینے کی طرف رک کر کے کہا، نانا جان، اللہ آپ پر درود و سلام کی بارش نازل کرے۔ نانا، جس حسین کی پیشانی چومتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں، جسے کندھے پہ بٹھاتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں، آپ کا حسین بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے آج وہ بغیر کفن کے پڑا ہوا ہے۔ نانا جان، اللہ آپ پر درود ہے، لیکن شکایت نہیں، شکوہ نہیں، ماتم نہیں، چہرے کا نوچنا نہیں، صبر کا حال دیکھیں۔ امام پاک کی بہن سیدہ زینب پاک بہت روئی، اور آپ نے جب یہ باتیں کہیں اپنے بیگانے سب رو پڑے، اور جب چلنے لگی تو امام عالی مقام کے جسد اقدس سے چمٹنے کی کوشش کی، لیکن ظالموں نے کہا انہیں لے چلو، اور پھر 11 محرم کی صبح کو اہل بیت پاک کی وہ مقدس شہزادیاں اور یتیم بچے کوفہ کے سمت روانہ کر دیے گئے۔ عمر بن سعد ظالم نے جو اس کے مقتولین تھے ان کی جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا عزت کے ساتھ، اور مولا حسین اور ان کے اعوان و انصار کو یوں ہی چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں گدھ کھائیں گے، انہیں درندے کھائیں گے، جنگل کے چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب روانہ ہوا کوفہ کی طرف سب چلے گئے، قریب کا ایک دیہات تھا، فرات کے کنارے پر، وہاں کے لوگوں کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ ایسا واقعہ ہوا، وہ آئے۔ چونکہ وہ لوگ سب جانتے تھے اہل بیت کو، وہ بھی مسلمان تھے، وہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، مولا حسین کو بھی پہچانتے تھے، کیونکہ کوفہ میں کافی وقت گزارا تھا۔ مولا علی کے دور خلافت میں امام حسین نے شہزادوں کو بھی جانتے تھے، جس کی پہچان ہوئی اس کی قبر انہوں نے، وہ آئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، امام پر، ان کی اعوان و انصار پر نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھ کے جسے پہچانتے تھے اس کی انہوں نے قبر ویسے بنائی۔ حر کے خاندان کے لوگ، حضرت حر کے خاندان کے لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے علاقے میں لے جا کر جناب حر کی قبر بنائی۔ اسی طرح حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، ان کی شناخت بھی تو ان کی قبر الگ بنی، باقی کے سارے شہداء کو ایک ساتھ انہوں نے ایک جگہ پہ دفن کر دیا، اور امام علی مقام کی پہچان ہوئی۔ اسی طرح مولا علی اکبر کی پہچان ہوئی، اور امام علی اصغر چونکہ ننھے سے تھے ان کی پہچان ہوئی، تو انہوں نے اس طرح دفن کیا کہ امام علی اصغر کو امام حسین کے سینے پہ رکھا۔ یہ تصور کریں، ایک ہی قبر ہے، اور اس میں تدفین کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ علی اصغر کو سینے پہ رکھا اور پائتی میں امام علی اکبر کو رکھا۔ اس طریقے سے ایک ہی قبر وہ جڑ جاتی ہے تینوں کی۔ ہو سکتا انہوں نے الگ دفن کیا ہو امام علی اکبر کو، لیکن امام علی اصغر کو سینے پہ رکھا،
اور اب وہ ایک ہی ہو گئی یہ تینوں کی قبر، جہاں امام علی مقام کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔ تھوڑی چوڑی سی قبر ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے حسین آج بھی اکیلا نہیں سویا، حسین آج بھی سینے پر علی اصغر کو اور پائتی میں علی اکبر کو لے کر آرام فرما رہے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں، اللہ وہ دین آپ سب کو ہم سب کو بار بار نصیب کرے کہ آپ دیکھیں امام کا روضہ، جس نے دین کے لیے سب لٹایا، دیکھیں پتہ چلے گا۔ لوگ تو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو گود سے محروم کر دیتے یا گود سے اولاد محروم ہو جاتی ہے، لیکن حسین نے شہادت کے بعد ابھی بھی بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ تصور کی دنیا میں دیکھیں تو ابھی بھی، اور علی اکبر کو گویا کہ ابھی بھی انگلی پکڑا رکھا ہے۔ یہ میری عقیدتیں بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر، جب چونکہ 10 کوئی روانہ ہو گئے تھے تو ادھر یہ ہوا کہ کوفہ پہنچتے پہنچتے کوفہ کا جو صدر دروازہ تھا وہ بند ہو گیا تھا، تو یوں ہوا کہ سروں کو جو ہے لے کر کے وہ بدبخت لوگ، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں وہ لے کر کے جائیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سروں کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ ہم دارالعمارت میں ایسے نہیں لے جائیں گے، جب دن نکلے گا تب لے جائیں گے۔ تو یہ ہوا کہ خولی بدبخت پلید، اس کے پاس امام حسین کا سر تھا، اس کی بیوی کا نام نوار تھا، وہ نوار نام کی عورت اہل بیت کی محب تھی۔ یہ رات کو پوچھا 3 دن سے کہاں تھا، کئی دن سے غائب تھا، تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا اور تیرے لیے بہت بڑا تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا استغفر اللہ، لوگ زیورات لاتے ہیں اور تو حسین ابن علی نواسے رسول کا سر لایا ہے؟ بدبخت، اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی۔ جو نواسے رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے فرقہ واریت چھوڑو، تعصب چھوڑو۔ دیکھو 1400 سال کے بعد تم کہاں یزید کی حمایت کرنے لگے؟ یزیدیوں کی حمایت تو ان کی عورتوں نے بھی نہیں کیا، ان کے گھر اجڑ گئے، بیویاں گھر سے چلی گئی، اور پھر اس نے کہا اگر رات نہ ہوتی تو میں چلی جاتی، مجھ پہ حرام ہے کہ اب میں تیرے بستر پر آؤں۔ اور اس کے بعد اس بی بی نے یہ کیا کہ امام علی مقام کا سر اس نے خولی نے جہاں رکھا تھا وہ وہاں گئی۔ وہ بی بی بیان کرتی ہے کہ نوار نام کی بیوی وہ بیان کرتی ہے کہ میں رات کو اس سر انور کے پاس کھڑی رہی اور درود شریف پڑھتی رہی، تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے۔ اور وہاں پر پھر وہ بیان کرتی، امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چند بیویاں آئی اور ان سر کی پیشانی کو بوسہ دینے لگی۔ میں نے پوچھا، اور رو رہی تھی، میں نے پوچھا بیویوں تم کون ہو؟ تو انہوں نے، ایک بیوی نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں، ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور وہ سب رو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر صبح ہوئی تو ان لوگوں نے وہ قافلہ اور یہ قافلہ، سروں کا قافلہ اور یہ قافلہ، پھر انہوں نے کوفہ میں گھمانے کے پلاننگ سے جو ہے وہ کوفہ شہر کے اندر پھر یہ داخل کیا۔ اور جب وہ کوفہ میں لانے والے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے، ہم نے انہیں قتل کر دیا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، یہ کہا کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے۔ ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا، اور وہ جو قیدی ہیں اب ان کو بھی لایا جا رہا ہے۔ تو کوفہ والے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے، لوگ انتظار کرنے لگے، اور لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا بازار کوفہ میں۔ اب گویا کہ تماشائی بن کر لوگ کھڑے ہیں، کن باغیوں کا سر آ رہا ہے، کن قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ جب سر نیزوں پر بلند ہوئے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر، جب یہ قافلہ چلا تو لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا، کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا۔ جو لوگ پہچان گئے
وہ رونے لگے, ماتم کرنے لگے. سیدہ زینب نے کہا, کوفہ والو تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا, کوفہ والو تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا, کوفہ والو تم نے مہمان بنا کر بلایا, تمہاری میزبانی قیامت تک یاد کی جائے گی. آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا. جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹتے ماتم کرتے رہو گے. تم نے بلا کر دھوکہ دیا میرے بھائی کو, اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا, پورا گھرانہ لٹ گیا. بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی, وہ روتے تھے. ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے, تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, عورتیں چھتوں پر تھی, تو اونٹ کی پیٹ اور چھت کی برابر ہو جاتے تھے. تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی روٹیاں ہیں, تو وہ روٹیاں اس طرف پھینکا. بچے بھوکے تھے, شہزادگان بھوکے تھے. میں پھر کہتا ہوں تقریر کی رو میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا. شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے, جب وہ صدقے کی روٹیاں کھجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا, پھپھی امی کئی دن کی بھوک ہے, کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا, آل محمد پہ صدقہ حرام ہے, ہم صدقہ نہیں کھاتے. ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چہرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا, کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے, اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمر میں اضافہ ہو, اور میری تمنا ہے, بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا, نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا. کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی. اے ننھی سی بچی دعا کر, یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بی بی سیدہ زینب کی زیارت ہو. یہ سن کر سیدہ زینب زار رو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے, اور جس کو تو دیکھ رہی ہے حالت اسیری میں یہ زینب ہے. اس کی چیخ نکل گئی, وہ بے ہوش ہو گئی. بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا, اور اس کے بعد جب دارالامارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے, سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے. سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے, بالکل میلے کپڑے پہن لیے. سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہو مورخین نے لکھا ہے, اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو, نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا. جن کی امی کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے, آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالامارت کے اندر کھڑی ہوئی ہے. نہ سر پر چادریں ہیں, جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کر کہا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. جس نے بے چادروں کو چادر دی, جس نے بے آبروؤں کو آبرو دی, جس نے ذلیلوں کو عزت دی, جس نے گمراہوں کو ہدایت دی, جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا, آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہاتھ میں ہتکڑیاں پہن کے پیروں میں بیڑیاں پہن کے بغیر چادر کے کھڑی ہے, کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا. ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے. ابن زیاد بدن ہاتھ بانی فساد, وہ ملعون ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین
तू कितना खूबसूरत है, तेरे दांत कितने हसीन है। हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम वहां पर मौजूद थे। वो कहते हैं बदबख्त, इस लब को छड़ी न लगा, मैंने बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत को ये लबों को चूमते देखा है, तू छड़ी लगा के बेअदबी करता है। उसने कहा बदबख्त ने कि अगर तू बुढ़ा होकर सट न गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। वो उठे रोते हुए कहा लोगों, तुमने नबी की आल के साथ धोखा किया और इब्ने मरजाना को अपना अमीर मान लिया। सुनो, ये वो पलीद और बदबख्त लोग हैं कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद तुम्हारे अच्छों को कत्ल करेंगे, तुम्हारे बुरों को ये बढ़ावा देंगे। ये कहते हुए निकल कर चले गए। उसके बाद इब्ने जियाद ने कहा ये औरत खड़ी है, कौन है? सैयदा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा कौन है ये? फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा कौन है ये? तो कूफा की कुछ औरतें साथ हो गई थी। एक औरत ने कहा ये बीबी सैयदा ज़ैनब पाक है, हुसैन की बहन। हाँ। उसने कहा देखा अल्लाह ने हम सच्चों को कैसी मदद की और तुम्हारे भाई का क्या अंजाम किया। सैयदा ने फरमाया, सैयदा ज़ैनब ने, अल्लाह ने उसकी शहादत लिखी थी मेरे भाई की जो पूरी हुई, और अल्लाह की मदद मेरे भाई के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। तू फासिक, तेरा बाप फासिक और तेरा अमीर यजीद फासिक। मेरे भाई तो सच्चाई और सदाकत पर था। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर नजर पड़ी। उस बदबख्त ने कहा ये बच्चा क्यों जिंदा है? कौन है ये? कहा ये हुसैन का बेटा है। कहा ये क्यों नहीं मरा? इसको भी मार डालो। तो किसी ने कहा बच्चा है। कहा उसको चेक करो बालिग है कि नाबालिग है। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं कि उन्होंने कैसे चेक किया। मेरी जबान में ताकत नहीं। जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, अगर पढ़ना है तो आईने क़यामत में पढ़ो कि कैसी क़यामत ढाई उन जालिमों ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जवानी चेक करने की बात की गई और फिर किसी ने बताया बदबख्त ने कि ये जवान है। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की जब बात हुई तो सैयदा लिपट गई। कहा कि मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, अगर इसको कत्ल करना है तो इसके साथ मुझे भी कत्ल कर दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, बीमार थे, हथकड़ियाँ थी, थकन थी, सब था। फरमाया शहीद कर दो मुझे, लेकिन एक वसीयत करता हूँ इस काफिले के साथ किसी शरीफ इंसान को कर देना ताकि खैर व आफियत के साथ, हिफाजत के साथ ये बीबियाँ मदीना मुनव्वरा तक पहुँच जाए। कहते हैं कि फिर उसके बाद कुछ दिन तक कूफा के कैद खाने में इनको रखा गया। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है बाइख्तिलाफ रिवायत कमोबेश 35 दिन तक कूफा के कैद खाने में ये रहे। आप ये नहीं समझे 3 दिन का करबला, नहीं, 3 दिन का करबला। ये मुश्किलें हैं, ये मुसीबतें उठाई उन लोगों। ये जो है ना कि करबला के बाद लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई। क्यों नहीं आई? कोई छोटा मोटा वाकया नहीं था। 35 दिन तक कूफा के दारुल इमारत में कैद रहे। फिर यजीद पलीद का खत आया कि उनको यहां भेज दो, यहां भेज दो, यहां रवाना कर दो। अब वो 5000 सिपाह के साथ, सिपाहियों के साथ, अब ये माज़अल्लाह जिन्हें वो कैदी कह रहे थे उस काफिले को कूफा से मुल्क शाम, दिमश्क जिसे दमिश्क भी कहते हैं, दिमश्क रवाना किया गया। जब दिमश्क वो काफिला चला तो वही नेज़े पे सर थे। कमोबेश उन्होंने इतने मकाम पर पड़ाव किया और हर शहर जो बड़ा शहर पड़ता था वहां जब वो घुमाया कि देखो जिसने यजीद के साथ बगावत की उसका अंजाम ये हुआ, इसलिए जो भी यजीद के साथ बगावत करेगा उसका अंजाम ये होगा। वो सर लेकर के घूमते रहते और आगे बढ़ते रहते। रिवायतों में आता है कि जब वो सर लेकर के चले तो वहां पर उनको पड़ाव करना था। उनको एक गिरजा मिला, उस गिरजे को मैंने देखा है। मैं जब मुल्क शाम गया 2005 में तो मैंने उस गिरजे को देखा। वो गिरजा मिला, पत्थर का, भी पत्थर का वो बना हुआ है। गिरजा उनको मिला
وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا. گرجا کا راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجا سے. اس کو کچھ محسوس ہوا, وہ گرجا سے باہر آیا اور گرجا سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سیدانیاں ہیں. تو اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ انہوں نے بغاوت کی, معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا. کہا کہ کیسے لوگ ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے. پھر اس راہب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی 10,000 درہم ہے, پوری زندگی میں میں نے اتنا کمایا, یہ سب تمہیں دیتا ہوں, ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو, ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو. انہیں تو پیسے چاہیے تھے, 10,000 مل رہے تھے, 10,000 لے لیے, سر دے دیا. وہ راہب پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا, زلفیں صاف کی, گرد و غبار صاف کیا. امام عالی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا, خون کا اثر اس وقت بھی تھا. اس کو پتھر پہ رکھا, وہ پتھر ابھی بھی گرجا میں موجود ہے. اب وہ گرجا نہیں ہے, وہ مسجد ہے. تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی, تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا. آج بھی خون کا وہ اثر ہے. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 225 سال تک, کربلا کے واقعے کے بعد 225 سال تک جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا. جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا. لیکن اس کے 225 سال کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں دیکھی, لیکن خون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے. وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر اس نے غبار صاف کیا, خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا, دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں, حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت, یعنی کیا اس نے خدمت کی, اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے, قافلہ آگے بڑھا. اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے, اتنی حوصلہ کہاں ہر بات کی جائے. بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا. اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے. یزید نے پورا دمشق سجوایا, دمشق سجوایا گیا. جو لوگ یزید کے حمایتی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ دمشق سجایا گیا. اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا, سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہل بیت کے آنے والے قافلے کا. ڈھول بجائے گئے, نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا, یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں. مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ, چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, آپ 22 سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے, الگ الگ مورخین نے الگ الگ بات بیان کی ہے. جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا, کچھ منزل پر تھا دمشق شہر, رات اندھیری تھی. اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا, ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے. اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے, کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے, یہ پانی ہے, قبول کرو, یہ قبول کر لو. سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے, کون ہے تو, اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے؟ یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے, اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے, شہر شہر گھمایا جا رہا ہے.
जिन्होंने कभी घर छोड़ के आंगन में भी कदम नहीं रखा था बगैर उज़्र शरई के, आज उनको शहर शहर घुमाया जा रहा है। ये कौन है, तुम क्यों हमदर्दी कर रही हो? उसने कहा बीबी अंधेरा था, बात इतनी है, सैयदा पाक ने अपने बालों से चेहरा छुपा रखा था, बात इतनी है कि मैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ हूँ, मैं कनीज़ हूँ उनकी, और मेरा नाम फिज़ा है, मेरा नाम फिज़ा है। बस बात इतनी है कि जिस वक्त सैयदा फातिमा दुनिया से जा रही थी तो उन्होंने मुझे वसीयत की थी, फिज़ा सन 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क, 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क में, उनकी खिदमत करना, उनको खिलाना पिलाना, खिदमत करना। इस पर मेरी रूह बहुत खुश होगी। बीबी चूंकि फातिमा मेरी शहजादी है, मैं उनकी कनीज हूं, लेकिन मैंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा उनकी गुलामी में गुजारा। जब उनका विसाल हो गया फिर हालात ऐसे बने कि मैंने मदीने में रहना मुनासिब नहीं समझा, तो फिर मैं मदीने छोड़कर दिमश्क आ गई हूँ, और अब इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं दोबारा मदीने जाने की हिम्मत नहीं करती। अब बस एक तमन्ना है मेरी, एक तमन्ना है कि जब मैं मदीने से निकली थी बीबी ज़हरा पाक के विसाल के बाद, तो मेरी गोद में एक बच्ची बीबी की परवरिश पाती थी, उसका नाम ज़ैनब था, और वो मेरी बीबी की बड़ी हमशबी और हमशक्ल थी। चूंकि बीबी ने कहा कि उस काफिले की खिदमत करना, तो हर रात सन 60 हिजरी जैसी लगी, हर रात मैं खाना पानी लेकर आती हूँ, शाम से खड़ी होती हूँ, सुबह तक रहती हूँ, काफिला नहीं आता चली जाती हूँ, फिर दूसरे दिन आती हूँ, फिर काफिला नहीं आता चली जाती हूँ। आज तुम मिले मुराद पूरी हुई, अब ये खिदमत कबूल करो और एक दुआ कर दो, क्योंकि मेरी बीबी ने तुम्हारे लिए खिदमत के लिए कहा, तुम मामूली लोग तो नहीं हो, तो दुआ कर दो बस कि मरने से पहले एक बार मैं ज़ैनब को देख लूं और हुसैन को देख लूं, क्योंकि ये दोनों मेरी गोद में पले हैं, एक बार देखना चाहिए, दुआ कर दो बीबी, बस इतना सुनना था। ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, और रोते रोते जब सिसकियां बुलंद होने लगी तो फिज़ा ने पूछा, बीबी क्या बात है कि मैं ज़ैनब का जिक्र करती हूँ और हुसैन का जिक्र करती हूँ तो तेरे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं, क्या निस्बत है तुझे ज़ैनब से, क्या निस्बत है तुझे हुसैन से? तो सैयदा ने कहा, वो जो कटा हुआ सर है वही हुसैन का सर है, और ये जो हाथ में हथकड़ियां पैर में बेड़ियां हैं यही ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। पूछा, बीबी ये हाल कैसे हुआ? सैयदा पाक ने कुछ बातें बताई और फिर फिज़ा साथ हो गई, फिज़ा सैयदा फिज़ा साथ हो गई। फिर ये काफिला दिमश्क में सुबह के वक्त दाखिल हुआ, और दाखिल होने के बाद फिर दिमश्क में फिराया गया। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर हज़रत सुहैल रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुहैल इब्न साद तिजारत के लिए मुल्क शाम आए थे मदीना मुनव्वरा से। जब देखा कि दिमश्क सज रहा है, ढोल बजने, ऐलान हो रहे हैं, तो पूछा ये खुशी का मौका क्या है यहाँ? तो बताया गया कि हुसैन को कत्ल कर दिया गया, कटे हुए सर और उनके अहले बैत का काफिला आ रहा है। तो आपने पूछा कि किस दरवाजे से वो दाखिल होंगे? तो कहा कि बाबू साआ से वो दाखिल होंगे। तो आपने कोशिश करके वहाँ पर जगह बनाई, और उसके बाद जब कटे हुए सरों को देखा और बीबियों को कैदी की हालत में देखा, रो पड़े, बर्दाश्त न कर सके, हिम्मत नहीं थी कि जा करके कुछ बात करते। सबसे छोटी उम्र सैयदा सकीना की थी। सकीना के पास जाकर, बीबी
कोई मदद कर सकता हूँ? तो हज़रत सुहैल से उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? यहाँ तो हमारा कोई हमदर्दी नहीं, आपके नबी का सहाबी हूँ, आपके नाना का सहाबी हूँ, अहले बैत का मुहिम हूँ, कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक काम करें, इन सरों को आगे करवा दें, क्योंकि जब लोग सर देखते हैं तो हमें भी देखते हैं, सर आगे हो जाएंगे तो लोग सर देखने में मसरूफ़ रहेंगे तो हमें नहीं देखेंगे, हमसे तवज्जो हट जाएगी। फिर उसके बाद अब ज़रा दिल थाम कर बस इतनी बात सुनकर एहसास करें, बस एक पैगाम, नमाजों को छोड़ने से पहले दास्तान करबला याद करना, दाढ़ियाँ मुड़ाकर गटरों में फेंकने से पहले दास्तान करबला याद करना, गुनाह करने से पहले, ज़िना के अड्डों पे जाने से पहले दास्तान करबला याद करना, हाथों में मोबाइल फ़ोन लेकर ज़िना के मनाजिर देखने से पहले दास्तान करबला याद करना, हराम खाने से पहले दास्तान करबला याद करना कि किस कदर दीन को बचाने के लिए, इक़दार इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी है ख़ानदान नबूवत ने। फिर इतना ख्याल करना कि हम आशिक कहलाकर उनके मिशन को कैसे पामाल कर रहे हैं। दमिश्क के अंदर इस अंदाज से काफिला दाखिल हुआ कि सैदानियाँ बगैर चादर के ऊँटों की नंगी पीठ पर बैठी हुई हैं और उनकी गर्दनें बच्चों से बंधी हुई और झुकी हुई हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक है, वो भी खारदार तोक, पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ है और हाथ में ऊँटनी की नकेल है। यूं गर्दन झुकाकर आज वो चल रहा है कैदी की हैसियत से, जिसके नाना बाबा ने कई लोगों को जहन्नम की कैद से निजात अता की थी। इस अंदाज से वो काफिला दाखिल होता है और फिर अल मुख्तसर यजीद के दरबार में आता है। यजीद के दरबार में वो काफिला आया। उस वक्त यजीद शराब पी रहा था, शराब पी रहा था। काफिले को देखा, देखने के बाद उसने शेर पढ़ा। शेर जो पढ़ा है उसने ये कहा कि मैं उतबा की औलाद ना होता अगर मैं इनसे बदला न लेता। ये उतबा कौन? जो बद्र में मारा गया था, वो बदबख्त उतबा जो बद्र में मारा गया था, उसकी तरफदारी करते हुए कह रहा है कि मैं उतबा की औलाद न होता अगर मैं इनसे बदला न लेता, और कहता कि बद्र में जो हमारे साथ सुलूक किया हमने वो बदला उनके बेहतर लोगों से ले लिया। और फिर उस बदबख्त ने कहा कि माज़अल्लाह बनु हाशिम पर कोई वही नहीं आई, उन्होंने तो यूं ही बादशाहत के लिए ढोंग रचाया था। अल-अयाज़ु बिल्लाह। इस तरह की बातें उस बदबख्त ने कही और भी रिवायतें मिलती है। और फिर उनको दरबार में खड़ा कर दिया गया। जब खड़ा किया गया तो उस जालिम ने भी इसी तरीके की बात की कि हाथ में छड़ी लेकर इमाम आली मकाम के लबों को उसने बेअदबी करना शुरू की। इत्तेफाक से वहाँ रोम का सफ़ीर बैठा हुआ था, एक यहूदी आलिम बैठा हुआ था। रोम के सफ़ीर ने कहा ये इतना खूबसूरत किसका सर है? तो उसने बड़े घमंड से कहा ये मोहम्मद के नवासे का सर है और हमने उसको काट दिया है। तो उसने कहा तुम लोगों ने कत्ल किया? उसने फ़ख्र से कहा हाँ हमने कत्ल किया। तो वो रोम का सफ़ीर कहता है हैरत है तुम पर, हमारे पास ईसा अलैहिस्सलाम जिस गधे पर सवारी करते थे उस गधे के पैर में जो नाल होती है, नाल, वो नाल है, वो गधा नहीं है, गधे के पैर की नाल है, नाल। उसका हम इतना एहतराम करते हैं, जैसे तुम काबे को जाते हो वैसे हम उसके एहतराम में वहां तक सफर करते हैं। और तुमने नबी का नवासा। और जो यहूदी आलिम बैठा हुआ तो उसने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम से लेके मुझ तक 70 पुश्तों का फासला है, यानी 70 पुश्तों के बाद में दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। यहूदी मेरा इतना एहतराम करते हैं और तुमने नबी के सगे नवासे को, उनके बेटे को शहीद कर दिया। हैरत है तुम पर, तू हक पर नहीं है यजीद। ये कह के उठ गया। यजीद को रहमुल्लाह कहने वाले और अमीरुल मोमिनीन कहने वाले जरा यहूदी से ये बात सीख लें कि यहूदी कह रहा है कि तुमने कत्ल किया, हक पर तुम नहीं हो सकते क्योंकि तुमने नबी के बेटे को कत्ल किया, नबी के बेटे को शहीद किया। उसके बाद दरबार में खड़ा किया गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा यजीद यही है इस्लाम तेरा कि तेरी औरतें तो जिनके नाम और नसब का कोई ठिकाना नहीं वो पर्दे में रहे और नबी की बेटियां यूं बेपर्दा दरबार में खड़ी रहे।
यूं बेपर्दा दरबार में खड़ी रहे, अल्लाह अकबर। और फिर सैयदा पाक ने दरबार में खुतबा दिया, वो आपका दमिश्क के दरबार का खुतबा। हम्दो सलात के बाद कहा, अल्लाह ने हमारे घर में हमारे नाना पे कुरान नाजिल किया और हमारे लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स आये तत्हीर नाजिल फरमाई, हमारी मोहब्बतों को लोगों पे लाजिम कर दिया और तुमने उनके साथ ये सलूक किया कि भूखा प्यासा मेरे भाई को शहीद किया। आपने जिस वक्त तो दरबार में खुतबा देना शुरू किया तो उस वक्त तो पूरा दरबार रो पड़ा, लोगों पर रिक्कत तारी हो गई, ये कैफियत थी। और उसके बाद यजीद ने जब देखा कि हालात अजीब हो सकते हैं तो उसने अपने मुशीर खास सरजोन से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद ख़ानदान नबूवत के उन शहजादियों को और यतीम शहजादों को दिमश्क के कैद खाने में कैद कर दिया कि देखेंगे आगे क्या होता है, अभी पहले इनको कैद कर दो। उन्हें कैद कर दिया गया। कितने दिन तक कैद रहे उस दमिश्क के कैद खाने में, इस पर अलग अलग राय है मौर्रिखीन की, लेकिन अब इख्तितामी बात उस कैद खाने के हवाले से सुन लें। बहुत दिन तक रहे, वहां ना रोशनी थी न रोशनी का इंतजाम था, कुछ नहीं, बस इतना था कि दिमश्क का कोई बंदा अगर कैदियों के नाम पर उनसे मिलना चाहता, कि उसे कोई पता ही नहीं, मिलना चाहता तो मिलने की इजाज़त दे दी जाती। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब परिंदे शाम के वक्त घरों को जाते तो सैयदा सकीना अपनी फूफी से पूछती, फूफी अम्मी ये शाम को जाते कहाँ हैं परिंदे? तो सैयदा ज़ैनब कहती, बेटे ये अपने घरों को जाते हैं। तो सकीना बड़ी सादगी से कहती, फूफी अम्मी सब अपने अपने घर जाते हैं, हम अपने घर कब जाएंगे? फिर कभी पूछती, फूफी बाबा हमें लेने कब आएंगे? बाबा कब हमें लेने आएंगे यहाँ से? बड़ी वहशत है यहाँ, न खाना है न पानी है। मौर्रिखीन ने लिखा है हड्डियाँ रह गई थी, बस सिर्फ हड्डियाँ रह गई थी। ये अंजाम किया, ये अंजाम किया। एक मर्तबा एक शामी जो है वहाँ से गुजर रहा था कैद खाने के करीब से, आवाज़ आ रही थी, फूफी भूख लगती है, यहाँ खाना भी नहीं मिलता, यहाँ पानी भी नहीं मिलता, भूख से हालत ख़राब है। बल्कि कह रही थी कि फूफी अम्मी मैं मर ना जाऊँ, मैं मर तो नहीं जाऊँगी, इस तरह की बात। शामी ने सुना कि एक बच्ची किसी औरत को मुखातिब करके फूफी फूफी कहती है और ये बात करती है, तो वो अपने घर गया। उसे नहीं पता था कि कैद खाने में कौन है, तो वो घर गया और घर जाकर अपनी बीवी से कहता है, ये देखो हम लोग जो हर जुमा को नजर हुसैन करते हैं तो वो तो गरीबों में बांट ही देते हैं, इस मर्तबा की नजर हुसैन यजीद के कैद खाने में ले जाना। मैंने एक बच्ची की आवाज़ सुनी है कि वो भूख से बहुत बेताब, और वो नज़र ले जा करके दे देना, इसलिए कि जब नज़र हुसैन हम देते हैं तो हुसैन के लिए तवील उम्र की दुआ करवा लेते हैं। कैदियों से बेहतर कौन और दुआ कर सकेगा? इस हफ्ते की नज़र वहाँ ले जाना। उस खातून ने नज़र तैयार की और तैयार करने के बाद कैद खाने में, दमिश्क के कैद खाने में पहुंची तो देखा कि अंधेरा है, तारीकी है। एक 7 साल की बच्ची एक खातून की गोद में है, वो उसके सर पे हाथ रखकर उसे तसल्लियाँ दे रही है, वो रो रही हैं, आंसू खुश्क कर रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। वो पहुंची और पहुंचने के बाद कहा कि मेरे शौहर ने आप लोग की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि खाना आपको लाएं। तो कहा आप कौन लोग हो? कहा कि ये बताओ कि तुम खाना लेकर के क्यों आई हो, आप हमारा तारुफ ना पूछिए, कहें तुम क्यों लाई हो खाना? तो कहा कि बीबी बात ये है कि मैं हर हफ्ते जुमा को नज़र हुसैन करती हूँ, हुसैन का मुझ पे बड़ा एहसान है, नज़र हुसैन करती हूँ, वो नज़र मैं गरीबों को खिलाती हूँ और उनसे दुआ करवाती हूँ कि हुसैन को लंबी उम्र मिले।
تو کہا کہ یہ صدقہ ہے؟ کہا نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نذر کا کھانا ہے، میں وہ کھانا کھلاتی ہوں۔ اتنا سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، بہت روئی، اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے جو تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتی ہے، کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی، حکیموں سے خوب علاج کروایا میرے باپ نے، میرا باپ بہت مالدار تھا، بہت علاج کروایا، لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گیا، مدینہ پہنچا، رسول اللہ کے قدموں میں مجھے ڈال دیا، حضور یہ میری بیٹی ہے، زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے، بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی، ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ اس پردے سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کیا رکھا، اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا، اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی، جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے۔ سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، سکینہ نے سنا، شیربانو نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا، اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں، کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں۔ پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے۔ وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ یہ داستان ہے کربلا کی۔ کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے، اللہ کا نام لے کر بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو، ہم سب کو، نئی نسل کو اہل بیت کی، صحابہ کی، بزرگوں کی قربانی پتہ چلے، تاکہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، دین سے قریب کر دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ذکر کربلا کو قبول کرے۔ ان تمام 11 کے 11 نشستوں میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے۔ دربار حسین میں یہ چھوٹی سی سوگات اللہ قبول کرے۔ اللہ آپ سب کو زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے، ان محفلوں کو نظر بد سے بچائے، یہ محفلیں ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سنتے رہیں، فقیر قادری غلام پنجتن آپ کو سناتا رہے۔ اللہ ان محفلوں کے صدقے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، تندرستی دے دے، سب کی بلائیں دور کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد عطا کرے، جن کو بیٹے نہیں اللہ انہیں بیٹے عطا کرے، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام عطا کرے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو کربلا والوں کے صدقے غلبہ نصیب فرمائے۔ 10 دن سے ہر دن آنے والوں، ہم نے تو سوچا تھا کہ صرف مخصوص اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھیں گے، لیکن ہر دن ذوق و شوق کے ساتھ آنے والوں
اللہ आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। यकीनन आप लोगों ने अपने दिल में अज़्म हुसैनी पैदा करना है, इबादत गुजार बनना है, नमाजी बनना है। अहद करते हो आज से नमाजी बनने का? नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन अहद करते हो नमाजी बनने का। इंशाअल्लाह नमाजी बनो, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजाओ, इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ ज़िंदा रहो, हराम से बचो, गुनाहों से बचो। हो सके तो अपनी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो, सुन्नी दावत इस्लामी से अपना रिश्ता मजबूत करो। हफ्तावारी इज्तिमा जो जुमा के दिन यहाँ होता है इस मरकज़ में, हफ्तावारी इज्तिमा में शिरकत करो, मुबल्लिगीन के साथी बनो, दोस्त बनो और अपने अखलाक और किरदार को बेहतर बनाओ। इरादा ये था कि हम आज मदीने मुनव्वरा तक पहुँचने की दास्तान अर्ज़ करेंगे, लेकिन वक्त तो पूरा हुआ, वक्त तो मुकम्मल हुआ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आइंदा ज़िंदगी अता फ़रमाए, तो हम फिर इंशाअल्लाह ताला ये ज़िक्र करबला करेंगे। आइंदा साल तक के लिए इस महफ़िल को जो है वो उस महफ़िल के इंतज़ार तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे तो हम फिर माह मुहर्रम में महफ़िल से जाएंगे। अल्लाह कोरोना की बला को दूर कर दे, इस वबा को दूर कर दे, अल्लाह सबको सेहत सलामती दे। अल्लाह नबी और आले नबी के गम के सिवा दोनों जहान के गमों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर करम की नज़र फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बुरी तकदीरों को भली फरमा दे। जब भी दुआ करो नबी और आले नबी के वसीले से दुआ करो। अहले सुन्नत व जमात का मसलक हक है, इसी पर कायम रहो, अपने बच्चों को इसी पे कायम रखो, ना खारजियत की तरफ जाओ ना रावजियत की तरफ जाओ। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। और पूरी दुनिया से जो इस महफिल को सुन रहे हैं पहले दिन से या जब भी जो जिसने जब भी सुना जैसे भी सुना, अल्लाह उन सबको भी बेहतर जज़ा अता फरमाए। हमारे मजलिस शूरा के तमाम अरकान को, हमारे साथियों को जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया लॉकडाउन में भी, अल्लाह उन सबको बेहतर जज़ा दे, मीडिया टीम को बेहतर जज़ा दे और अल्लाह आप सबको भी बेहतर जज़ा अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी, दास्तान है अहले बैत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।